this video regarding to the input impedance of the antenna. What is the input impedance of the antenna? So generally, this topic was regarding to the how much the power will be radiated from the antenna from the given input. అంటే ఇన్పుట్ నుంచి ఇచ్చే ఎంత పవర్లో దాంట్లోంచి ఎంత పవర్ బయటికి వెళ్తుంది. సో అది ఎస్టిమేట్ చేయడం కోసం విల్ స్టడీ దిస్ టాపిక్. ఓకే, నౌ విల్ సీ. Suppose let us say, so this is our antenna అనుకుందాం. Okay, so if this is our antenna, I had divided into three categories. So suppose let us say I had given Vg is my input, and what about the Rg and Xg is nothing but my input side impedance, and RL is the resistance will be used to estimate the losses, and RR will be used to power delivered from the antenna to radiation, and XA is the reactive power estimations. So this is the equivalent circuit. We'll see one by one. So for suppose at the అంటే యాంటెన్నా యొక్క ఇంపిడెన్స్ని మనం ZAతో కనుక డిసైడ్ చేస్తే యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్ ZA is nothing but యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్. It will have the real part and also imaginary part. So what are the real part again? Here already I had discussed that they have the two parts, radiation resistance plus losses. Okay, this ZA is the antenna impedance. Then what about the generator impedance? That is ZG to denote చేసి it will have again two parts, resistance part and also reactive part. Okay, now we will coming to the next section. So here I told that if you assume that this is the generator impedance. So finally the circuit have I had given Vg, circuit have Vg ఇచ్చును. So it will have Zg. Again if you go for the antenna, it will have a ZA. ఇంతే కదా మొత్తం అంటే సింపుల్గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసే. సో from basic network analysis rules, what is the IG, current passing through the circuit? IG equal to the voltage divided by the total impedance. What is the total impedance? Antenna impedance plus generator impedance. What is the antenna impedance? Again RR plus RL plus JXA. RR plus RL plus JXA. RR plus RL plus JXA, that is the antenna impedance. ZG equal to RG plus JXD, that is the generator impedance, right? Okay, so from this if you find out the magnitude, this was the equation. So మనము డిజైన్ చేసిన సర్క్యూట్లు అంటే ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ యొక్క కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మరి. సో ఫైనల్లీ ఒకసారి నేను డ్రా చేస్తాను. ఇది మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకున్నట్టు డ్రా చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ZA plus ZG plus ZA. ఈ ZA was again subdivided into RL, RR and XA. సో ఇందులో ఒక్కొక్క పార్ట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని బేస్ చేసుకొని ZG దగ్గర ఎంత పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది, ZA దగ్గరకి ఎంత వస్తుంది, దాంట్లో లాసెస్ ఎంత. ఈ RR ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, RR ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్ బీ యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద రేడియేటెడ్ పవర్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా. సో RR దగ్గర ఎంత పవర్ వస్తుంది, అందులోంచి ఎంత బయటికి వెళ్తుంది. సో దట్ విల్ సీ వన్ బై వన్. సో ఇఫ్ యూ నో ద కరెంట్ అండ్ యూ నో ద రెసిస్టెన్స్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేడియేషన్ పవర్, that is the PR, that equal to half Ig square into RR. What is the Ig value? Here it is the Ig value. So from that PR was estimated. Okay, మా ఒక్కటి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా వినండి. Okay, then Ig was here. Again I am trying to estimate the losses, that is the PR. Okay, సో ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఉన్నవి ఏంటంటే రెండు రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్, 3 రెసిస్టివ్ కాంపోనెంట్స్. రియాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి XG అలాగే XA. రెసిస్టివ్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి RG, RR అండ్ RL. ఇప్పుడు మన మోటివ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ RR దగ్గరికి రావాలి, అది మన మోటివ్. ఎందుకంటే RR మనం యూజ్ చేస్తుంది ఎంత పవర్ బయటికి వెళ్తుందో కనుక్కోవడం కోసం.
సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎంటైర్ అంటే ఆర్జీ దగ్గరికి, ఆర్ఆర్ దగ్గరికి, ఆర్ఎల్ దగ్గరికి, ఎక్స్ఏ అన్నిటి దగ్గరికి ఒకటే కరెంట్ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ మేనర్. ఓకే, మన కరెంట్ తెలిసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద పిఎల్ అండ్ పిఆర్. అండ్ ఇదే వేలో నువ్వు డెలివరీ చేసిన దాంట్లో పీజీ అంటే జనరేటర్ దగ్గర ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బై ద పీజీ. సో యాజ్ పర్ అవర్ బేసిక్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అలాగే లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంజుగేట్ మ్యాచింగ్, ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ జెడ్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ విత్ జెడ్ థెవెనిన్స్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అని మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో డెరైవ్ చేసింటాం. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ హియర్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ హియర్. Sorry. We are following the same principle here. Okay, so that means here I am making ZG was complex conjugate with the ZA. So then real parts are equal, imaginary parts are complex conjugate. సో ఈ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం పవర్ లోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో దాట్ యూ కెన్ సే. ఆ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ మీరు డెరైవ్ చేసిన పిఆర్, పిఎల్, పీజీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ రిజల్ట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే ఆర్జీ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్. ఎందుకు ఆర్జీ అంటే ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఆర్ ప్లేస్లో ఆర్జీని రీప్లేస్ చేయొచ్చు కదా సార్. ఆర్జీ ప్లేస్లో ఆర్ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఆర్ ఎందుకు రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ లోడు. ఓకే, సో దట్స్ వై పిఆర్, పిఎల్, పీజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఎల్లో రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండేమో లోడ్కి సంబంధించినవి, ఇదేమో జనరేటర్కి సంబంధించింది. మా జనరేటర్కి సంబంధించిందంటే పవర్ కమ్ ఫ్రమ్ జనరేటర్ కాదు, ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి వచ్చే పవర్లో జనరేటర్ దగ్గర వేస్ట్ అయ్యే పవర్ అంటే వీజీ నుంచి వచ్చే టోటల్ పవర్లో జనరేటర్ దగ్గర అంటే జనరేటర్కు ఉన్న ఇంపిడెన్స్ వల్ల వేస్ట్ అయ్యే పవర్ అది పీజీ. జనరేట్ చేసే పవర్ కాదు పీజీ. ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి వచ్చే పవర్లో జనరేటర్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ వల్ల వేస్ట్ అయ్యే పవర్ పీజీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే పీజీ ఈక్వల్ టు పిఆర్ ప్లస్ పిఎల్ అవుతుంది. కావాల్సిన ఈక్వేషన్స్ నుంచి చూసుకోండి. పీజీ ఈక్వల్ టు పిఆర్ ప్లస్ పిఎల్ అవుతుంది. ఎందుకు పీజీ ప్లస్? యాజ్ పర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం వీ ఆల్ నో దట్ ఓన్లీ 50% పవర్ విల్ బీ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్. యాజ్ పర్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం మ్యాక్సిమం 50% మాత్రమే వెళ్ళగలదు. సో అలాగే జనరేటర్ దగ్గర 50% వేస్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 50% లోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ లోడ్లో కూడా లాసెస్ వల్ల కొంత వేస్ట్ అవుతుంది, అందులోంచి కొంత పార్ట్ మాత్రమే పిఆర్ వరకు వెళ్ళి ఫ్రీ స్పేస్లోకి వెళ్తుంది. అంటే నీ దగ్గర 2 watts కనుక జనరేట్ చేస్తే అందులో 1 watt జనరేటర్ దగ్గరే వేస్ట్ అవుతుంది. అంక రిమైనింగ్ 1 watt లోడ్ దగ్గరికి వెళ్తే అందులో కొంత పార్ట్ లాసెస్ వల్ల, సపోజ్ ఎంత లాసెస్ తగ్గిస్తే అంత వెళ్ళి, సపోజ్ లాసెస్ 0.2 watt అనుకుందాం అంటే 0.8 watt బయటకు వెళ్తున్నట్టు. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, half of the power are wasted at the generator only. That's a basic maximum power transfer theorem. మీకు ఆల్రెడీ అది కూడా తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ ద పిఎస్. పిఎస్ ఈజ్ ద సోర్స్ జనరేటెడ్ పవర్. మీరు సోర్స్ జనరేటర్ పవర్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసి చూడండి. యూ విల్ రిసీవ్ దిస్. ఇట్ సింప్లీ వీజీ ఇంటూ ఐజీ. ఐజీ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం. ఈ ఐజీలో ఈ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఆర్జీ ప్లేస్లో ఆర్ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎల్, ఎక్స్జీ ప్లేస్లో -x అంటే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. సో నవ్ యువర్ ఐజీ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ రియల్ పార్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూడండి. పిఎస్ ఈక్వల్ టు VG²/4 ఇంటూ 1/RR ప్లస్ ఆర్ఎల్. సో దిస్ వాజ్ ఈక్వల్ టు ద, ఇప్పుడు పీజీ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు పిఎస్ ఈక్వల్ టు మీరు కావాలంటే కంపేర్ చేసుకోండి. పిఎస్ ఈక్వల్ టు పీజీ ప్లస్ పిఆర్ ప్లస్ పిఎల్ అవుతుంది. అంటే సోర్స్ జనరేట్ చేసిన పవర్లో కొంత పవర్ జనరేటర్ దగ్గరే వేస్ట్ అవుతుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ది పవర్. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పవర్ పిఆర్ ప్లస్ పిఎల్కి వెళ్తే దాంట్లో కొంత లాసెస్ ద్వారా వేస్ట్ అవుతుంది, ఇంకొంత మాత్రమే పిఆర్ వరకు వెళ్ళి ఫ్రీ స్పేస్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇదంతా అర్థం చేసుకోవడం కోసమే మనం ఈ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చదివాం. ఎందుకు ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చదివాం అంటే మనం ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి ఇచ్చే పవర్లో ఎంత ఎక్కడెక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది, ఎంత బయటికి వెళ్తుంది, ఎందుకు అక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అంటే దట్స్ అ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. అంటే మనం జస్ట్ దట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, హియర్ విల్ సీ దట్ ఆర్ ద పవర్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద జనరేటెడ్
half of the power is dissipated as a heat in the internal resistance, that is the Rg. Half the antenna and other half is delivered to the antenna. This only happens when the conjugate matching will be occur. The maximum power transfer రూల్స్ అప్లికబుల్ అయినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది పవర్ కూడా లోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళేది. ఆ కాంజుగేట్ మ్యాచింగ్ కూడా జరగకపోతే హాఫ్ ఆఫ్ ది పవర్ కూడా లోడ్ వరకు వెళ్ళదు. అంటే 0.8 వాట్ ఇంటర్నల్ దగ్గరే వెళ్ళిపోయి 0.2 వాట్ మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళచ్చు. అంటే 20%, 10%, 30% ఎంతైనా వెళ్ళచ్చు. అదే కాంజుగేట్ మ్యాచింగ్ జరిగితే 50% వెళ్తుంది. ఆ వెళ్ళిన దాంట్లో కూడా ఆఫ్ ద పవర్ దట్ వాజ్ డెలివర్డ్ టు ద యాంటెన్నా part is radiated through the mechanism provided by the radiation resistance and other is dissipated as a heat. ఆ 50% కూడా విత్ సో నువ్వు యాంటెన్నా కనుక కంప్లీట్గా లాస్లెస్ అయితే ఆ 50% ఫ్రీ స్పేస్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంపిడెన్స్, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్.